أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الحكيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام على السيد الأعظم الحبيب المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن انتهج منهجهم القويم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة الخليفة سيدي محمد الماحي ابن الشيخ إبراهيم خادم الأمة ابن شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم أيده الله ونصره في حمل أعباء الخلافة. حضرة السادة العلماء الأجلاء أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات الأحباب، ضيوف رسول الله الذين جاءوا من كل فج عميق للمشاركة في هذا المنتدى العلمي الرفيع المستوى، وبالذات على هذه المنصة المباركة التي لطالما كانت منبرا يتبادل عليها فحول الشعراء والعلماء الأدوار أمام الشيخ رضي الله عنه المعلم والمربي للأجيال المتعاقبة الذين حذوا حذوه وانتهجوا صراطه المستقيم الذي هو التمسك بالعروة الوثقى وهي الكتاب والسنة. وكان من أبرز هؤلاء المريدين الصادقين سيدي علي بن الحسن الفاني حق الفناء في محبة الشيخ ومطيعا له في السر والعلانية، فرضي الله عنه رضا أبديا. وكذلك الشيخ الوالد الحاج عبد الله رضي الله عنه الذي كان بدوره يحذو حذو سيدي علي في التخلق بأخلاق الشيخ في السر والعلانية، ولا يخافون في الله لومة لائم. وعلمهم الشيخ رضي الله عنه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بسنته الغراء الذي قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها السادة، وكما تعلمون أن موضوعنا اليوم لمن أهم مواضيع الساعة التي تتحتم علينا نحن أهل التصوف السني مدارسته ومراجعته لدحض أباطيل أولئك المرجفين الذين لا يألون جهدا في محاربة أهل التصوف الحق، ويظنون جهلا وعدوانا بأن من خالف نهجه مستقيم عدو للدين، وأن التصوف نهج مناف للإسلام الصحيح وتعاليمه السامية. وقد سخروا في محاربة أهل التصوف السني أموالا طائلة وجهودا كبيرة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
ولله در الشاعر الذي يقول معرفا التصوف: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب، ولا ارتعاش كان قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. وقال الشيخ رضي الله عنه: هل الدين غير الذكر والسنة التي عن المصطفى صحت فتلك دوائي، أي الناس خلوا الهزل وقفوا محمدا، وإلا ترون الدهر جد برائي، عليك بحبل الله للعبد واثقا، فنهج يناوي الذكر نهج شقائي، فقد بلغ الهادي وأدى أمانة، حذا حذوه الهادون شهب دجائي، والأعلام قادات بقفو نبينا، لتقفو الذي يقفوه دون مرائي، سواء جليل أو حقير، فما لنا سوى قفه دهر صباح مسائي. وفي الختام نجدد الترحيب بالضيوف الكرام، ونتمنى لهم إقامة روحية سعيدة في هذه الحضرة الإبراهيمية، حضرة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعبر عن أسماء آيات الشكر والتقدير لكل المشاركين في هذه الندوة بالبحوث العلمية القيمة، وندعو الله لهم كل التوفيق والبركة والقبول التام، وأن يجازيهم الله عن الشيخ وعن الحضرة أحسن المجازات، ويضاعف لهم في الأجر والمثوبة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, de par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout compatissant, louange à Allah, Seigneur des mondes, qui a dit dans son livre sage: il est des hommes parmi les croyants qui ont tenu leurs engagements envers Dieu. Certains d'entre eux ont déjà rendu l'âme, d'autres attendent leur tour. Ils n'ont pas dévié d'un iota. Que le salut et la paix soient sur le Maître suprême, le bien-aimé d'Allah, le choisi, le messager envoyé en miséricorde pour les créatures, notre Maître Muhammad ibn Abdullah, qui a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih: aucun d'entre vous ne croit vraiment tant que je ne lui suis pas plus cher que son père, son fils et tous les gens réunis, et sur sa famille purifiée, ses compagnons vertueux, ainsi que sur tous ceux qui ont suivi leur voie droite et ont marché sur leur trajet jusqu'au jour du jugement. Éminent Khalife, Cheikh Mohammed El-Mahi, serviteur de la communauté, fils du Cheikh l'Islam, source de bonheur pour l'humanité, ainsi que notre maître Maulana Cheikh Ibrahim, que Dieu vous soutienne et vous accorde la réussite totale dans l'exercice des responsabilités du Khilafa avec facilité. Amin. Messieurs les éminents savants, bien-aimés du messager d'Allah, que la paix soit sur vous. Mes chers confrères et consoeurs, hôtes du bien-aimé du messager d'Allah, vous qui êtes venus des 4 coins du monde pour prendre part à la célébration de la nativité
du prophète Mohammed et contribuer également aux travaux de ce forum scientifique de très haut niveau. C'est pour moi un honneur particulier de m'exprimer sur cette tribune bénie qui a toujours constitué un lieu privilégié d'échange pour les grands poètes et les éminents savants en présence du Cheikh, que Dieu soit satisfait de lui. Il fut le maître, l'éducateur des générations successives qui, à son exemple, ont scrupuleusement suivi son exemple et emprunté sa voie droite, fondée sur l'attachement ferme à la corde solide que sont le Coran et la Sunna. Parmi les plus éminents entre eux figuraient ses disciples sincères et dévoués, au premier rang desquels se distinguait Seydi Ali ibn al-Hassan, entièrement consommé par l'amour et l'attachement envers Cheikh. Il lui fut une obéissance et une fidélité constante, aussi bien que dans ses actes publics. Que Dieu soit éternellement satisfait de lui. De même, le Cheikh Abdullah, notre père, qu'Allah soit satisfait de lui, suivait minutieusement l'exemple de Sidi Ali. Il s'attacha à incarner les vertus et les enseignements du Cheikh Ibrahim, aussi bien en privé qu'en public. Il demeura ainsi fidèle dans cette voie avec sincérité et détermination. Les Cheikh, qu'Allah soit satisfait de lui, leur enseignant et leur inculqua l'amour profond du prophète, ainsi que l'attachement ferme à sa noble sunna et à ses enseignements. Il les forma ainsi à prendre le message d'Allah comme modèle et à confirmer leur conduite à son exemple béni, conformément à la parole du Très-Haut dans le Saint-Coran. Vous avez certes dans l'envoyé d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère à Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. Messieurs et Madame, comme vous le savez, le thème central du symposium qui nous rassemble aujourd'hui s'intitule « Le soufisme sunnite, voie d'éducation spirituelle et des réformes éthiques ». Ce sujet figure parmi les questions les plus importantes de notre époque. Il appartient à nous qui nous redémarrons, il appartient à nous qui nous réclamons du soufisme sunnite de l'étudier avec profondeur afin d'apporter une réponse claire, une réponse éclairée aux discours et aux accusations infondées qui visent le véritable soufisme. Certains, animés par une approche que nous estimons éloignée de l'équilibre et de la modération, s'emploient à combattre le soufisme sunnite et vont jusqu'à considérer par ignorance ou par hostilité que toute personne qui ne partage pas leur conception du fait religieux s'écarte de l'islam et de ses nobles enseignements. D'importants moyens financiers et des efforts considérables ont ainsi été mobilisés dans cette entreprise de contestation
et de dénigrement du soufisme sunnite. Mais comme nous l'enseigne le Saint-Coran, les efforts déployés contre la vérité ne sauront prévaloir. Ils dépenseront leurs recherches, puis cela deviendrait pour eux un sujet de regret. Ensuite, ils seront vaincus. Il nous revient donc de répondre à ces positions avec sérénité, science et discernement, en faisant connaître les fondements du soufisme sunnite et son attachement au Coran et à la Sunna et aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse le poète soufi qui définit le soufisme comme suit. Le soufisme n'est pas porter un habit de laine rapiécé, ni tes pleurs quand les chanteurs chantent, ni les cris, ni la danse, ni l'exubérance, ni les cris comme si tu étais devenu fou. Le soufisme, c'est d'avoir l'esprit pur, sans trouble, et de suivre la vérité, le Coran et la religion, et de voir humble devant Dieu, abattu, triste pour tes péchés et pour l'éternité. Et Cheikh Ibrahim, radiyallahu anhu, que Allah soit satisfait de lui, a dit: la religion est-elle autre chose que suivre les enseignements du Coran et la Sunna qui étaient transmis par le messager d'Allah? C'est là mon remède aux gens abandonnés